వసి బాగా రిచ్ బాగా రిచ్ అలాగే కొంచెం మేకప్ విపరీతమైన కాపీ ఎక్స్ప్రెషన్ విమర్శమైన ఇవ్వాలి. Welcome back to Changster. We are reacting to Dukkudu movie. And last we reacted with the interval scene. That is where we stopped actually. That was completely a shocking interval scene. Yeah. You written like that? Shocking interval scene? It was like an interval twist like that I have mentioned. Because it's twist also, no, actually. And it was like towards the interval scene. It was like opening up so many boxes. It was something like that. And again that person, he was there with his father and like a right hand. Yeah, he is almost a villain. So that's what they have shown. Yeah. And he almost succeeded with his mission, but at the end, with that trusted, he thought actually he can trust him, but he's only has done it. Actually, that's the thing, no? Because in the starting scene itself, when they have narrated the story, so there also we will be feeling, no? Because so many negative type of character they will be doing in other movies, no? They only with Prakash Raj, and Prakash Raj is a good person. Yeah. So there only will be having a doubt actually. Because Prakash Raj itself is a villain. Yeah. Most of the movies. Again, Suman is a good police officer in this, so we will be feeling he is also like a villain character only. And after Suman died, there only the fast moment has started, and it was completely like a roller coaster, like that, no? That fast fights, and after that train coming scene, and there that intermission, superb. That punch was superb. That was excellent actually, because I was really waiting to watch where they are going to keep the interval, because already father's area, they have shown already, he's in a different world now. So I was thinking, what is the twist they are going to keep it, because there has to be an interval punch, right? But perfect and with twist they have kept it. So really waiting to watch the next scene. Watch. Ready? కమిషనర్ డెత్ తర్వాత ముంబై మొత్తం రెడ్ అలర్ట్ పెట్టారు. చాలా టఫ్ గా ఉంది. కొన్నాళ్ళు నువ్వు ఈ కూల్ బాబు దగ్గర ఉండడమే సేఫ్. స్టాప్ ద మ్యూజిక్. He's a comedy character, no? ఈ దిక్కుమాలిన పరిస్థితికి తీసుకొచ్చాడు. నా మనుషులందరినీ వేసేసాడు. బాడీ మొత్తం కూల్ బాబు కూల్. అసలు బాబు మిమ్మల్ని వదిలేశాడు, సంతోషించాడు బాబు. బాబు ఒక్కడే వచ్చి అంత మంది లేపేశాడంటే ఆ బాబు పొటెన్షియల్ ఏమిటో మీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా బాబు? బాబు నేను మీకు శాస్త్రం ఇచ్చాను, మీరు నాకు పిస్టోల్ పెట్టారు, అయినా నేను ఎక్కడికి కావట్లా. కూల్ వేడిగా లచ్చి రెడీ చేస్తాను, కూల్ గా ఆఖరికి లాంటి వాడు కూడా కూల్ గా. నువ్వేం చేస్తావో తెలియదు, నాకు Oh, that scene. Oh. I thought something is going to happen like that. I think he caught that person, yeah. Yes. అన్నా ఏంట్రా ఇది? నువ్వు నాయ కోసం పనిచేస్తున్నావా? ఎవరో తెలుసా? శంకర్ నారాయణ కొడుకురా. శివయ్య, నాన్న దేవుడిగా పూజించేందుకు నాయక్ కోసం ఎందుకు పనిచేస్తావు? చెప్తాను బాబు. Is it that time he is not villain? బాబు చనిపోవడానికి కారణం కల్తీ మందులని డాక్టర్ చెప్పాడు. మల్లేష్ గౌడ్ ఎవరో బొంబాయి వాడితో కలిసి ఈ డూప్లికేట్ దందాలు చేస్తున్నాడని తెలిసింది. నీ సంపాదన కోసం మంచివాడు ప్రాణం పోయింది. నువ్వు సంపాదించిన ఇక్కడి నుంచి కల్తీ వ్యాపారం ఆపే, లేకపోతే నిన్ను ఎక్కడైనా ఎవడైనా పొలిటీషియన్ ఆ బిజినెస్ లకి అడ్డుపడ్డాడు అంటే షేర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అని అర్థం. నీకెంత కావాలి? ఎంతో మంది పొలిటీషియన్స్ చూసుండొచ్చు. శంకర్ నారాయణ మాఫియా గురించి మీకు సరిగ్గా తెలీదు. మాకెవడైనా అడ్డు వస్తే కాంప్రమైజ్ కి వస్తాం.
వినకపోతే లేపేస్తా. నా గురించి తెలుసుకోకుండా ఇక్కడికి వచ్చినట్టున్నావు. నేను ఎవరికైనా మారడానికి ఒక ఛాన్స్ ఇస్తాను. జనానికి హాని చేసి నీ బిజినెస్ అన్ని క్లోజ్ చేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో. కాదు అని కంటిన్యూ చేయడానికి ట్రై చేస్తే సెకండ్ ఛాన్స్ ఇవ్వను, క్లోజ్ చేసేస్తాను నిన్ను, నీ వ్యాపారాన్ని. అవుట్. ఆ రోజు మేమంతా యాదగిరి గారి పెళ్లికి శ్రీశైలం వెళ్తుంటే సారీ కన్ను మూతలు పడుతున్నాయి, కొంచెం మొహం కడుపుతా. He's the one that Katraj, you know? That guy? With him? Yeah. Huh? No. He's not knowing actually. We never know. This guy also. Oh, that's a brother, no, actually. Katraj may be the villain. Oh, this guy also. He is the villain. No, Katraj is the villain actually. This guy also got it actually. Oh, he tried maximum. They have taken him. Yeah, he's the brother actually. Oh, both died maybe. Because brothers are no more, no. But he is the actual villain. Oh, what an aggressive scene, no? Scene. హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయినాక నాయన బాబాయ్ చనిపోయిన విషయం తెలిసింది. మిమ్మల్ని చూడడానికి ఇంటికి వచ్చిన కానీ ఇల్లమేసి ఏరికో వెళ్ళిపోయిందని చెప్పినాడు. దీని అంతటికి కారణమైన వాడిని వదలకూడదని ఆ క్షణమే నిర్ణయించుకున్నా. ఇక నాయకు పోయి ఇప్పటిదాకా మన శంకర నారాయణ గారని ఫీల్ అయింది. ఇప్పుడు ఆడే ఫిక్స్ అయిపోయిండు. ఇక్కడ జాన్ శంకర్ అన్న యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి సరిపోయింది. మీరే చెప్పారని తెలిస్తే రియాక్షన్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. కలిసి అన్నం పెట్టిన మన శంకర్ 14 సంవత్సరాలు జైలు చచ్చిపోయింది. ఇన్నేళ్లు జైల్లో ప్రతి క్షణం వాళ్ళ మీద ఎట్లా పగ తీర్చుకోవాలి. ఒకరోజు డేవిడ్ అని క్రిమినల్ ద్వారా నాయక్ తన తమ్ముడి కోసం ఇండియాకి వస్తుందని తెలుసుకున్నా. ఆడిని లేపానికి డిసైడ్ అయ్యి నేను అక్కడికి వచ్చిన. అప్పటికే నాయక్ తప్పించుకున్నాడు. అందుకే ఆడి తమ్ముడిని అడ్డం పెట్టుకుని ఆడిని రప్పించాలనుకున్నా. శివయ్య, నువ్వు అనుకున్నట్టు ఈ శంకరన్న సరిపోలేదురా. బావను వెతుకుంటూ వెళ్ళాను. కొన ఊపిరితో ఉన్నాయి విలేజెస్ సాయంతో కాపాడుతున్నారు. అప్పటికే మీ బాబాయ్ సరిపోయి ఇన్నాటి విషయాలని నాకెందుకు చెప్పలేదు. బాబాయ్ పోగొట్టుకున్నాను. నాన్నకి ఇలా జరిగింది, నీకు కూడా ఏదైనా జరిగితే మేము తట్టుకోలేమన్న భయంతో నేను వీటన్నిటికీ దూరంగా పెంచాము. Oh, he's catching all the three. Not 3, so many is there. 4 almost. 3. Katraj also. 4 people. He'll be remembering this guy, no? వాళ్ళంతా కాశీ నుంచి అట్లా మిగతా పుణ్యక్షేత్రాలను చూసుకుని వస్తా ఉన్నారు. నేను ఉండబట్లేక వచ్చేసింది. అందరూ బాగానే ఉన్నారుగా. అప్పుడు కూడా విశాఖ మీద రాలేకపోయాడు. వచ్చేస్తాడు. బాబాయ్ ని దారుణంగా చెప్పాడు. నాయనకి పరిస్థితి కనిపించాడు. వాళ్ళని ఇడవకూడదు బాబు. ఒక్కడిని కూడా వదలను. చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎవరు చావును చూస్తున్నాడు కానీ వీళ్ళు చూస్తారు. నాన్న ఎలా నమ్మించి దెబ్బ కొట్టారో అంతకంటే ఎక్కువ నమ్మించి మనం కొట్టే ఒక్కొక్కటి బల్బులు పగిలిపోవాలి. ప్రస్తుతం కేబినెట్ లో మున్సిపల్ మినిస్టర్. వీడిని ఈశ్వరం తెలుసు కూడా కేవలం మీ నాన్నగారు అనుసరించడానికి ఒకే ఒక కారణం. అంబర్పేట్ గణేష్ సెటిల్మెంట్లు, భూ కబ్జాలు, ఎక్స్ట్రాషన్స్. వీడి మీద 13 మర్డర్ కేసులు ఉన్నాయి. పల్లేష్ గౌడ్ వాళ్ళిద్దరూ నీచిన కమ్యూనిటీ అయితే వీడు పుట్టే. ప్రతి వ్యాపారంలో వీళ్ళు ముగ్గురు పార్ట్నర్స్. మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం వీళ్ళందరూ ఇప్పటికీ నాయకుతో సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నారు. పక్కన ఈ 2 కుక్కలు మల్లేష్ గౌడ్ కొడుకులు దినేష్ గౌడ్, ప్రకాష్ గౌడ్ భయంకరమైన ఆర్గనైజర్స్. దినేష్ గౌడ్ ఒక కాలేజ్ అమ్మాయి పేరు రేపటి చేయబోతే వాడి గుంజులోకి వచ్చేసింది. దాంతో ఓపిక దెబ్బతింది. జర్మనీ నుంచి తెప్పించిన ఈ స్పెషల్ మిషన్ సాయంతో మాత్రమే వాడు మాట్లాడగలరు. గుడ్, నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్. ఐ అగ్రీ విత్ యు. మనం వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసిన సిస్టమ్ లో ఉన్న లూపోల్స్ వాడుకుని తప్పించుకుంటాడు. రూల్స్ అనేవి పక్కన పెడితే పోలీసులు ఎవరైనా పట్టుకోగలడు, ఏమైనా చేయగలరు. ప్రూవ్ చేయి. ఈ ఆపరేషన్ లో నీకు ఎవరంటే చల్లిపి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నాయక్ తీసుకోవాలి. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఫుల్ పవర్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ మామూలుగా ప్లాన్స్ డేంజర్స్ ఉంటాయి. మీరు ఇంకా పవర్స్ ఇస్తే మేము ఇద్దరితో పని చేయడం చాలా కష్టం సార్. డోంట్ వరీ కృష్ణమూర్తి, మిమ్మల్ని డిప్యూటేషన్ మీద వేరే సార్ ఎవడే ఇంత హడావిడిగా ఉన్నాడు. వీడి పేరు బొక్క వెంకట్రావు. హీరో కావాలని అంబిషన్ తో చిన్నప్పుడే ఊర్లో ఉన్న ఆస్తులు అమ్ముకొని మద్రాసు వెళ్ళిపోయాడు. తనే హీరోగా సొంత సినిమా తీసి
అప్పుల పాలైపోయింది. Oh, అప్పులో బాధ భరించలేక తన దూర బంధువు మినిస్టర్ మేఘనాథ్ సింగ్ రావు దగ్గర పీఏగా జాయిన్ అయ్యాడు. బట్ ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ చావక ఇప్పటికీ ఒక ఆపర్చునిటీ కోసం వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. అందుకే అయితే మన ఫస్ట్ టార్గెట్ బాబే. He's coming comedy again. ఎవరు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ఆడే పండుగ. ఇలా చెప్తే థియేటర్ క్లాస్ పడం చెప్పులు పడతాయి. ఇంటెన్సిటీతో చెప్పాలి. నేను ఎలా చెప్పాను? ఇంటెన్సిటీ ఏమో అన్నట్టు చెప్తావు. సరే రెడీ. Oh. ఎవరు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో ఇంతకన్నా ఎవరు చెప్పలేదు సార్. నువ్వు తప్ప అందరూ చెప్తారు. చెప్పించండి. నేను చెప్తాను సార్. చెప్పు. యాక్షన్ చెప్పండి. అసలు ఎవడు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోద్దు ఆడే పండుగ. బాబు మీకు సినిమాకు నమస్కారం. ఈ ముసలోడు సినిమా తీసుకోండి. ఓడు వేరే ఇస్తాడు. సార్ ఆఫీస్ మీద కమిటీ అయిపోయింది. ఎందుకు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న బట్టి చేసినప్పుడు ఎప్పటికీ ఇంట్రెస్ట్ కొడుతుంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్. ఇంట్రెస్ట్ కొడుతున్నాను. చిచి మీకు యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ. ఒక్క డైలాగ్ ఎంత ఎక్సైట్ అయిపోతున్నావే. అదే నాలో ఉన్న వేరియేషన్స్ అన్ని కవర్ చేస్తూ ఒక స్టోరీ తీశాను. అది చూస్తే నువ్వు ఏమైపోతావు? పులిని దూరం నుంచి చూడాలనిపించిందనుకో చూసుకో. పులితో ఫోటో దిగాలనిపించిందనుకో కొంచెం రిస్క్ అయినా పర్వాలేదు, ట్రై చేయొచ్చు. సరే తను ఇచ్చింది కదా అని పులితో ఆడుకుంటే మాత్రం నేను నీకు మాటిస్తున్నాను షేర్ ఖాన్. ప్రాణాలతో వదిలేస్తా. వీరులు ఎన్నుకుని మరీ పంపించు. ఒక్కొక్కడిని కాదు షేర్ ఖాన్, 100 మందిని ఒకేసారి రా. పోలీస్ ఎక్కడ? this looks suiting him so much. కల్తీ జరిగిందని నిలదీసిన రైతుని అదే కల్తీ మందు నోట్లో పోసి చంపేస్తే, కళ్ళకు పిలిచిన లేడీ ఆఫీసర్ ని తీసుకెళ్లి రేప్ చేస్తే నో పోలీస్. కల్తీ పాలకు 60 మంది పసి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతే అయ్యా ఈ పరిస్థితి అని మొరపెట్టుకున్న ఆ తల్లిదండ్రులను ఓదార్చడానికి నో పోలీస్. అప్పుడు లేవని నోరు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక క్రిమినల్ ని చంపితే లేస్తుంది. చూసారా బాగా చేశాడే. ఎక్కడ దాక్కున్నారు సార్? అప్పుడు భయపడి 10 ఏళ్ళు కేరళలో దాక్కున్నాను. మా బావ మినిస్టర్ అయ్యాడని తెలిసి మళ్ళీ సార్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, నేను సినిమా అంటూ తీస్తే నీతోనే తీస్తాను. కానీ ప్రొడ్యూసర్ నేనే డైరెక్టర్ గారు, హీరో మానేసాడని ప్రొడ్యూసర్ కూడా చంపేసాడు. ఇంకా ఎన్నోలే శాస్త్రి. ఎందుకు సార్ టెన్షన్ పడుతున్నారు? తలుచుకుంటే మీరే సినిమా చేసి కదా. అది కాదు సార్, మీ మామయ్య సింగపూర్ రాజేశ్వర గారు బల్లాల్లో గ్రనైట్ ల్యాండ్ అమ్మకం పెట్టారు కదా. అది మీరే అమ్మి పెడితే వచ్చి కమిషన్ లో మీరే సినిమా కంప్లీట్ చేసి కదా. బాబు నువ్వు క్రియేటర్ కాదని ఎవరన్నా చెప్పు, కానీ నీ క్రియేటివిటీని ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే డబ్బులు ఉండాలి కదా. దానికి నన్ను చెప్పంటారు. శాస్త్రి చెప్పినట్టు చెప్పినట్టు నేను చెప్పేది ప్రశాంతంగా నా కోసం, నీ హీరో కోసం, మన ఫ్యూచర్ కోసం. సరే మీకోసం ఒప్పుకుంటున్నాను, కానీ బయ్యర్ ఉండాలి కదా. బయ్యర్ నా దగ్గర ఉన్నాడు. మా బావ మేకా నరసింగ్. ఆయన కొంటాడా? కొంటూనే ఉంటాడు, అది వాడి వీక్నెస్. అంచేత మనకు బయ్యర్ ప్రాబ్లం లేదు. పర్సెంటేజ్ ఎంత తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం? ఏముందండి, 1% తీసుకున్నా 4 కోట్లు వస్తుంది. 2% తీసుకుందాం, 8 crores వస్తుంది. మరి 2% అంటే అన్యాయం కదా సార్. ఏంటి అన్యాయం? అది ఎలాంటి అన్యాయాలు ఎండ్ చేసి పైపించడం నీకేం తెలుసు? నువ్వు అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఏం పెట్టుకో, ఓన్లీ ఫేవరెట్స్ పెట్టుకో. అంతే. మేము అల్లుడు గారు ఏం లేదు, నా పండ్ల సెట్ కుక్క ఎత్తుకోపోయింది, కొత్త సెట్ కొనుక్కోవాలి, కొంచెం డబ్బులు ఇస్తే. చెట్టు కాస్తున్నావా? అయినా నీకు ఇప్పుడు పళ్ళ చెట్టు నా ప్రాపర్టీ ఎంజాయ్ చేస్తూ మీరు ఇలా మాట్లాడడం భావ్యం కాదు. నా కూతురు ముఖం చూసి నే హారాస్మెంట్ అంతా భరిస్తున్నా, కానీ ఆ దేవుడు మీలాంటి వాళ్ళని వదిలిపెట్టి సత్యం. He is his property. అట్లే నాగార్జున మాట్లాడతానండి. సరే సార్, మీరు ఫోన్ చేస్తాను, ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్. నా పండ్ల సెట్ సార్ మిమ్మల్ని సార్ నిన్న నేను నాన్నగారు చూసాం సార్. ఫెంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్. నాన్నగారు అయితే ఎస్వి రంగారావు మళ్ళీ పుట్టారా అన్నారు. 1 minute లైన్ లో ఉన్నారు సార్. మిమిక్రీ. నాన్నగారు ఏమన్నారు ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా సార్?
ఎస్పీ రంగారావు మళ్ళీ పుట్టాడు రా అన్నారు. నేను నమ్మను. అడుగుతుంది సార్. ఏం లేదు, శంకర్ నారాయణ రియాలిటీ షోలో మీ క్యారెక్టర్ చాలా తగ్గిందని నాన్నగారు ఫీల్ అయ్యారు. అవును సార్, నేను అదే ఫీల్ అవుతున్నాను. ఏమీ తెలియని పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్ వేస్తున్నారు సార్. అందుకే మిమ్మల్ని మెయిన్ గా పెట్టి ఓ రియాలిటీ షో ప్లాన్ చేశాను. దానికంటే ముందు ఇదే టెలికాస్ట్ అవుతుంది. సరే సార్. ప్రైజ్ మనీ కూడా డబుల్ 100% మీకే వచ్చేలా చేస్తాను. ఇంకాసేపట్లో మా కూరలు వచ్చి మీ కాన్సెప్ట్ చెప్తారు. ఆల్ ది బెస్ట్. పోయే కాలం వచ్చినప్పుడు అలాగే వస్తాయి. మళ్ళీ సత్యం రండి. నమస్తే. నమస్తే సార్. కొత్త రియాలిటీ షో కాన్సెప్ట్ చెప్పండి. నేను దానికోసం వచ్చాను. నీకు తెలుసు కంపెనీస్ నాగార్జున గారు ఫోన్ చేశారు. కంపెనీసే చేయలే, నాకు ఒకటే చేశారు. నాగార్జున గారు మీకు ఫోన్ చేశారు. నాగార్జున గారు ఫోన్ చేశారంటే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా చేస్తారు. కాన్సెప్ట్ అంటే చెప్పు. కాన్సెప్ట్ వచ్చి ల్యాండ్ డీలింగ్ విత్ మాఫియా. టైటిల్ భలే ఉంది. ఇంతకీ నా క్యారెక్టర్ ఏంటి? ఇందులో మీ క్యారెక్టర్ పేరు సింగపూర్ రాజేశ్వరరావు. అంటే బాగా రిచ్చా? బాగా రిచ్. అలాగే కొంచెం అమ్మాయికత్వం, విపరీతమైన కాపీ, ఎక్స్ప్రెషన్ విమర్శమైన హ్యూమానిటీ, కొంచెం కానీ భయంకరమైన పనులు. బాగా వాడుతున్నావు డిసైడ్ అయిపోయింది. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం, ఈ రియాలిటీ షోలో కొంతమంది రియల్ యాక్టర్స్ కూడా యాక్ట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మినిస్టర్ మేకా నరసింహ ఆడికే పోయే కాదు, పాలిటిక్స్ లో బాగా సంపాదిస్తున్నాడు కదా, అంటే ప్రైజ్ అని కొడుకుంటా. సర్లే, ఎవరెన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేసినా ప్రైజ్ మనీ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయింది. అంటే అది ప్రైజ్ మనీ నాకే వస్తుందని నా మైండ్ బాగా. ఎంతకీ నా క్యారెక్టర్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు? He is having some plan with him and that person. Yeah, both comedians actually. This time Ramanda Garu is having more, no? Yes, like, yes. Meaningful role. He is also coming. Oh. Hello, Parvati Milton. No? It's like a retro, yeah. Beat. For him, the retro, I think. Steps. Hey, felt it like Ajay Devgan step, no? That's it. A nice beat, no? Yes. That style also like a classy, no? The dressing also. Akkadu Pokiri all told, no? Is it? The line Akkadu Pokiri Deppan with the retro vibe. Club song. అందరూ నీ బాబులో ఉండరు. ఇంట్రొడ్యూస్ చేయ వెళ్ళు. ఎస్